This call is now being recorded. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين. الحمدللہ ہم نے لسان القرآن میں ایک لمبا سفر ابھی تک طے کر لیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن سفر تو بہت لمبا ہے، بہت لمبا ان دا سینس کہ آپ کی زندگی گزر جانی ہے، ٹھیک ہے، اس کلام کو سمجھتے سمجھتے اور اس سے بھی زیادہ اس پر عمل کرنا، ٹھیک ہے. تو اللہ سے دعا ہے ہماری، ٹھیک ہے، شروع کرنے سے پہلے کہ اللہ تعالی ہماری زندگی کا جو آخری لمحہ ہو اس میں بھی ہم عمل ہی کر رہے ہوں، ٹھیک ہے. ہماری جب روح قبض کرنے آئے نا فرشتے، تو اللہ تعالی ہم اس کلام پہ، آپ کے اس کلام پہ عمل کرنے والے ہوں، ٹھیک ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس قرآن کو سمجھیں. اگر ہم صرف ترجمہ اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ ہمیں جو ترجمہ کیا گیا ہے ہم اسے پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تفسیر الحمدللہ جو مفسرین کر کے گئے الحمدللہ ہم وہ پڑھتے ہیں. لیکن اگر ہمیں اس میں یہ سمجھ میں آ جائے، اب جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ غیر عاقل کی جمع ہے، اس کے لیے واحد استعمال کیا جاتا ہے، کس کا؟ مؤنث کا. اب جب آپ قرآن میں پڑھتے ہو تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہاں پہ یہ مؤنث کیوں استعمال کیا، کیونکہ اس سے پہلے جو بات ہو رہی تھی وہ جمع کی بات ہو رہی تھی، وہ بھی غیر عاقل کی بات ہو رہی تھی، ٹھیک ہے. تو جب آپ کو وہ سمجھ میں آتا ہے، پھر آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اچھا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے زور دینے کے لیے بات کو استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے. تو جب یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی تو ہمیں کتنا مزہ آئے گا، کتنا لطف آئے گا. اچھا جیسے ہم پڑھتے ہیں اردو زبان ہماری ہے، اب اردو زبان میں اسی چیز کو خوبصورتی سے بھی کہا جاتا ہے اور نارمل بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہم سمجھ جاتے ہیں نا، ابھی مجھے اگزامپل یاد نہیں آ رہا، لیکن اردو زبان میں ہم جب اس کو کسی چیز کو ہم نے بہت خوبصورتی سے اس کی ادائیگی کرنا ہو تو ہمارے پاس بڑے پیارے پیارے الفاظ ہوتے ہیں جنہیں ہم استعمال کرتے ہیں. ہم کیسے سمجھ جاتے ہیں؟ کیونکہ ہماری زبان ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے عربی میں اس کی جو ڈیپتھ ہوتی ہے اس کو آپ ترجمے سے کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے. اس کی ڈیپتھ کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اس گرامر کو سمجھیں، ٹھیک ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا جب ہماری کلاس شروع ہوئی تھی کہ گرامر کو یہ سوچ کے لائک انگلش گرامر ہے، اردو گرامر ہے، ایسے نہ سمجھیں، اس کو ایز اے سبجیکٹ نہ لیں، ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو دیکھیں، جو بچے یہاں بھی موجود ہیں وہ مجھے ابھی لائیو سن رہے ہیں الحمدللہ، لیکن آپ میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جو بعد میں ریکارڈنگ کو سنیں گے، ٹھیک ہے. میں چاہوں گی وہ تمام لوگ جو ریکارڈنگ کو سنیں، چاہے یوٹیوب پر سنیں، چاہے آپ لوگوں کو جو آڈیو سینڈ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو گروپ میں سینڈ کیا جاتا ہے، اس میں آپ لوگ سنیں. اس بات کے اوپر غور و فکر کریں کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے، یہ وہ کلام ہے جس میں اللہ تعالی کی بات موجود ہے. صرف قرآن کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اتنا کہنے سے نہیں ہو جائے گا، فیل کرنے سے ہوگا. کہ جیسے میں بات کر رہی ہوں آپ سے، آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں، تو سوچیں جو اللہ کی بات ہے وہ رسول اللہ نے نوٹ ڈاؤن کروائی تھی صحابہ کو، اللہ کی بات. جب گہرائی سے سوچیں گے، غور کریں گے، تو لگے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ جب میں کہتی ہوں کہ ذالک الکتاب، تو یہ کتاب کی جو میں بات کر رہی ہوں یہاں پہ ذالکہ کیوں آیا، ٹھیک ہے، یہاں پہ ذالکہ کیوں آیا؟ کیونکہ ذالکہ کا مطلب تو دور کا اشارہ ہوتا ہے. اب میں اس کی بات کو جب تک سمجھوں گی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ووکیبلری میں یہاں یہ ذالکہ کیوں استعمال کیا، انشاءاللہ وہ میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گی.
تو جب یہ چیزیں ہمیں پتہ چلیں گی تو ہمارے دل کے اندر ایک جو محبت ہے نا اس کلام سے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے؟ تو صرف ایسا نہیں سوچنا کہ چلیں بھائی بس سبجیکٹ ہے. آپ لوگ کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھ رہے, اسکول میں نہیں پڑھ رہے آپ لوگ جہاں پہ آپ کو صرف ایز اے سبجیکٹ پڑھنا ہے. یہاں ہم اس کلام کو اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ ہمیں پڑھنا ہے, ہمارا دل ہے اس کو پڑھنے کا. ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے اتنے پیارے, جن سے بے حد محبت تھی اللہ کو, کتنی خوبصورتی سے کئی جگہ رسول اللہ سے اتنے پیار سے کہا تھا آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں, آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں. اس طرح کے الفاظ اتنی خوبصورتی سے کہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ کہا ہے میری اطاعت کرنا ہے تو میرے رسول کی اطاعت کرو. کتنی محبت دکھائیے. ٹھیک ہے؟ وہ محبت ہمیں قرآن میں کیسے نظر آئے گی جب تک ہم اسے سمجھیں گے نہیں, صرف ترجمے سے کیسے سمجھیں گے. ٹھیک ہے؟ تو اس قرآن کو سمجھنے کے لیے, اس کی انٹینسٹی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم گرامر سمجھیں. گرامر کا کورس ایک دن کا 2 دن کا نہیں ہوتا, گرامر کا کورس برسوں چلتا ہے. ٹھیک ہے؟ مجھے تقریباً 3 سے 4 سال ہو گئے اور ابھی بھی میں کہوں گی کہ مجھے 1% تو بہت ہو گیا. ٹھیک ہے؟ 1% بھی نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن, یہ گرامر ایسی ہے, یہ قرآن ایسا ہے کہ اس کو سمجھتے سمجھتے زندگی گزر جاتی ہے, اور اس میں سے ہر ایک لفظ میں سے جو خوبصورتی, جو ووکیبلری اللہ کی, جو باتیں نکھر کے آتی ہیں, نکل کے آتی ہیں نا, وہ ہم 2 سال میں, 3 سال میں, 4 سال میں کیا زندگی گزار دیں گے تب بھی نہیں سمجھ سکتے. لیکن یہاں پہ کیا ہار جانا ہے, کیا ہار کے بیٹھ جانا ہے, نہیں سمجھ سکتے, ہرگز نہیں. ہم نے اس کو سیکھنا ہے تاکہ جب ہمارا آخری وقت آئے تو ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کی 100% کوشش کی. کتنے کامیاب ہوں گے وہ اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے؟ لیکن ہم نے کوشش تو کی نا, ہم نے اپنا 100% دیا. اور جب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے, بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں, ہے نا؟ تو ہم چلیں تو صحیح, اللہ تعالیٰ تو فوراً ہمارا ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں. لیکن ہم تھک کے بیٹھ جائیں, ہم ہار کے بیٹھ جائیں, ہوتا ہی نہیں ہے ہم سے. تو not possible for me. کیوں نہیں ہے پاسبل؟ ہم نے دنیا کے کام کیے ہیں نا. اور عورت تو بہت مضبوط ہوتی ہے, عورت تو بہت مضبوط ہوتی ہے ہر چیز میں, وہ کبھی ہار نہیں مانتی. تو پھر یہاں کیوں مان جانا؟ ٹھیک ہے؟ ہار نہیں ماننا, کرنا ہے, کوشش کرتے رہنا ہے. ایک نہ ایک دن تو کامیابی آئے گی نا. اور جب ہم بہت خوبصورتی کے ساتھ جب ہم چیزوں کو سمجھ کے پڑھیں گے نا تو بہت ہی مزہ آئے گا, انشاءاللہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. چلیں تو پھر انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. ہم لوگوں نے ابھی تک الحمدللہ ہم نے کیا پڑھا؟ ہم لوگوں نے اسم کی 4 پراپرٹیز, ٹھیک ہے, پڑھ لی. ٹھیک ہے؟ اب جب ہم نے ان 4 پراپرٹیز کو پڑھ لیا تو ہم پہنچے جملہ اسمیہ پر. ٹھیک ہے؟ جملہ اسمیہ ہم نے بنانا سیکھا. ٹھیک ہے؟ اور جملہ اسمیہ میں ہم نے علم سے بنا کے دیکھا, ہم نے معرف باللام سے بنانا سیکھا, ہم نے اسماء اشارہ سے سیکھا, پھر اسماء جو ضمائر ہیں ان کا ہم استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو ہم نے ابھی جو ضمائر ہیں, ٹھیک ہے, ان کو ہم نے صرف دیکھا تھا کہ جو ہمارے جو 14 ضمائر ہیں وہ کیا کیا ہیں. ٹھیک ہے؟ اب انشاءاللہ ہم انہیں اس کو ہم مبتدا کی جگہ پر رکھ کر دیکھیں گے انشاءاللہ, اور اپنے جملے جو ہیں وہ بنائیں گے. اوکے. تو یہاں پہ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں جملہ اسمیہ کی, یہ میں ہمیشہ آپ لوگوں کو بتاتی ہوں. ٹھیک ہے؟ ایک ہوتا ہے مبتدا اور ایک ہوتا ہے خبر.
ठीक है, एक मुब्तदा होता है और एक खबर होता है। मुब्तदा मारफा होता है और मरफू होता है, ठीक है। खबर नकरा होती है और मरफू, ठीक है। ये बेसिक चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। ये 99% वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अभी हम ये सोचें कि हमने अभी इसी 99 पे वर्क करना है। 1% वाला जब वक्त होगा तब बताया जाएगा, ठीक है। अभी हम ये 99 पे लेके चल रहे हैं कि हाँ, मुब्तदा मारफा और खबर नकरा। मारफा और नकरा का जब कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, तो आपका जुमला इस्मिया बनता है, ठीक है। जुमला इस्मिया होता है कि एक प्रॉपर सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस जिसको हम बोलते हैं, जिसमें एक प्रॉपर मीनिंग निकल कर आता है, ठीक है। जैसे हमने कहा ज़ैदुन सालिहुन, ठीक है। अब हमने देखा कि क्या चारों प्रॉपर्टीज जो हमें सॉरी जो हाँ जो इस्म की चारों प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, इस्म की चारों प्रॉपर्टीज मुब्तदा के लिए सही है या नहीं, और चारों प्रॉपर्टीज खबर के लिए सही है या नहीं। मुझे ओके शाहीन राशिद, मुझे जैदुन की चारों प्रॉपर्टीज बताएं, सालिहुन की चारों प्रॉपर्टीज बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी ज़ैदुन की जो है यहाँ पे लिखा है आपने जो, वो वाहिद है, जिन्स के एतबार से ये मुज़क्कर है और वसत के एतबार से मारिफा है, और इसका जो इराब है वो मरफू है। इसी तरह सालिहुन की जो है, सालिहुन भी वाहिद है, मुज़क्कर है और ये नकिरा है और इराब इसका मरफू है। वेरी गुड, माशाल्लाह। शबीना, आप मुझे ये बताएं, क्या ये मारफा नकरा का कॉम्बिनेशन बनकर जुमला इस्मिया बन रहा है? जी बन रहा है, ठीक है। ओके, मिसेस कौसर, मुझे ये बताएं कि अगर मैं ये कहना चाहती हूँ जैद की जगह जमीर लाना चाहती हूँ तो मैं क्या कहूंगी? जी हुआ। पूरा पूरा बोले। हुआ सालिहुन। ओके, और अगर मैं कहना चाहती हूँ अपने लिए कि मैं अना सालिह हूँ? अना सालिहुन। सालिहुन भी हो, ये होगा, और सालिहतुन मोनस के लिए भी। ठीक है, मैं तो अपने लिए कहना चाह रही हूँ ना। जी अपने लिए तो ये अना सालिहतुन। है ना, सालिहतुन, ठीक है। मेरा जेंडर फिक्स है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। जी लेकिन दोनों के लिए यूज होगा ना, नहीं, इसलिए। मैंने तो अपने लिए पूछा था। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैरन कसीर। ओके, अच्छा। इरम, अगर मैं कहना चाहती हूँ कि आप सौले हैं। अंता सालिहुन। ओके, अगर मैं मुअन्नस से कहना चाहती हूँ आप सौले हैं। अंती सालिहतुन। माशाल्लाह। अच्छा फजीला, अगर मैं एक सेकेंड, अगर मैं ओके मैं मरियम से कहना चाहती हूँ कि वो सौले है। जी अभी मरियम से कहना चाहती हूँ कि वो सौले है जमीर के साथ, मतलब मरियमू के साथ सौले लगा के मैं जमीर का इस्तेमाल करना चाहती हूँ तो कैसे कहूंगी? अभी हिया सालिहुन। हिया सौलिहुन। जी फिर से सोचें। हिया सालिहतुन। वेरी गुड, हिया सौलिहतुन, ठीक है। ये चीज का भी ख्याल रखना है, ठीक है। जी अभी अच्छा,
تو الحمدللہ یہ زیادہ آپ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چیز آپ لوگوں کو پتا ہے۔ اب ایک کام آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ یہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہما ہے، پھر ہم ہے، ٹھیک ہے، کیا ہے، ہما ہے، ہننا ہے، ٹھیک ہے، انتا ہے، انتما ہے، انتم ہے، ٹھیک ہے، انتی ہے، انتما ہے، انتنا ہے، انا ہے، اور نحنو ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا پورا چارٹ ہے۔ چلے مجھے آمنہ کامران مجھے مسلم کر کے یہ بتائیں، ہوا مسلمون سے پورا چارٹ بنائیں۔ ہوا مسلم، ابھی وہ کیسے ہوا مسلم، ہما مسلمانی، اس طرح سے؟ جی جی بیٹا، اچھا، ہوا مسلم، ہما مسلمانی، ہم مسلمون، ہیا مسلمتن، ہیا مسلمتانی، اور ہننا مسلمات۔ ہیا کے بعد ہیا کے بعد ہما نا، ہما کا آئے گا مسلمتانی، ہوں اور پھر ہننا آ جائے گا، ہننا کا آ جائے گا مسلماتن، ٹھیک ہے۔ ہوں انتا تم مسلمان مرد، ٹھیک ہے، انتا مسلم، انتما مسلماتن، مسلماتن، اور پھر انتم مسلمون۔ آرام سے، آرام سے، انتا کیا؟ انتا مسلمون، ہوں انتما مسلماتن، مسلماتن کیوں؟ مسلمانی، ہوں مسلمانی، ہوں اور انتم ہو جائے گا مسلمون، ہوں ٹھیک ہے۔ ہوں اس کے بعد آ جائے گا انتی مسلماتن، انتما مسلماتانی، ہوں اور انتن مسلماتن، ہوں آنا مسلمون ہوں اور مسلماتن دونوں کے لیے ہوگا، ہوں اور نحنو مسلمون، ہوں اور مسلم معنی بھی آ جائے گا، کیونکہ یہ مثنیٰ اور جمع دونوں کی ہے نا، ہوں تو ہوں ہوں مسلمونہ بھی آ جائے گا، اور مسلمتانی بھی آ جائے گا، اور مسلماتن بھی آ جائے گا۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ آمنہ۔ چلیں اب مجھے فوزیہ جاوید صالح کے ساتھ بنائیں یہی چارٹ۔ ہوا صالحن، هو صالح، هما صالحانی، ہم صالحون، ہی صالحات، ہما صالحتانی۔ اچھا اچھا ایک منٹ، یہ آپ لوگ جو آمنہ نے بھی یہی غلطی کی تھی، آپ لوگ نا یہاں پہ اس کو کھینچ کے نہ پڑھا کریں، مسلمتن، اگر ماتن بول دیتے ہیں تو وہ آپ دیکھیں نا جمع کے لیے بھی وہی ہوتا ہے دیکھا جائے تو، ہے نا؟ تو جی جی کوشش کیا کریں کہ جب بولیں تو بالکل صالحاتن آواز نہ آئے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ٹھیک، ہی صالحات، ہما صالحتانی، ہن صالحات۔ آگے انتا صالح، انتما صالحانی، انتم صالحون، انتی صالحات، صالحتن، حتن صالحات، ہما انتما صالحتانی، انتن صالحات، انا صالح، انا صالحات، نحن صالحتانی، نحن صالحانی، صالحانی مذکر کے لیے اور صالحاتانی مؤنث کے لیے، نحن صالحون، نحن صالحات۔ ٹھیک ہے ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ یہ جو زبر والی بات ہے نا، اس پہ تھوڑا سا اور وہ کریں آپ فوکس، ٹھیک ہے؟ صالحتن، مسلمتن،
ٹھیک ہے, یہ تھوڑا سا بھی کھینچ لیتے ہیں تو اس کو وہ الف کا ساؤنڈ ہو جاتا ہے اور اس سے پھر وہ جمع پہ چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی کشف ہاں. آپ نے جمیل سے بنانا ہے. کشف اچھا نسیم جی آپ جی جمیل سے بنائے ہوا جمیل ہوا جمیل ہما جمیلانی ہم جمیلون یا جمیلتن ہما جمیلتانی ہن جمیلاتن انت جمیل انتما جمیلانی انتم جمیلون انتی جمیلتن انتما جمیلتانی انتن جمیلاتن انا جمیل نحن جمیلتانی اور پھر نحن جمیلتون. انا مونس کے لیے انا جمیلتن نحن جمیلتانی اور جمع کے لیے نحن جمیلاتن. آپ نے مذکر کا نحنو کیا بنایا تھا دوبارہ بولیں؟ جمیلون. جمیلون. ٹھیک ہے چلے ماشاء اللہ ویری گڈ. تو یہ سمجھ میں آیا سب کے؟ ٹھیک ہے. اب جیسے میں اگر کہتی ہوں کہ اوکے اگر میں کہتی ہوں کہ راشدہ عامر مجھے بتائیں اگر میں کہتی ہوں کہ دروازہ کھلا ہے, پہلے تو اس کی عربی بنائیں. دروازہ کھلا ہے. عثمان فہمید دروازہ کھلا ہے, اس کی عربی کیا ہوگی؟ جی راشدہ آپ کو بتانا ہے, بتائیے. آپ میں نے بتایا غلط بتا دیا. آپ کی آواز نہیں آئی بیٹا. میں نے کہا الباب الباب مفتوح. الباب مفتوح. ٹھیک ہے ماشاء اللہ ویری گڈ. ٹھیک ہے الباب مفتوح. اچھا اب ہم جب انگلش میں, چلے مائک میوٹ کریں, انگلش میں جب ہم بولتے ہیں تو ہم نارملی ہی استعمال کرتے ہیں لیونگ بینگز کے لیے. ٹھیک ہے. باقی چیزوں کے لیے ہم اٹ استعمال کرتے ہیں, ہے نا. اٹ از گڈ, ہی از گڈ نہیں کہتے. لیکن عربی زبان میں ہم ان چیزوں کے لیے بھی ہوا ہی استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. ہم نان لیونگ تھنگس کے لیے, غیر عاقل کے لیے بھی ہوا ہی استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. تو اگر ہم نے کہا الباب مفتوح دروازہ کھلا ہے, اگر میں کہنا چاہتی ہوں وہ کھلا ہے. ٹھیک ہے. دروازہ کھلا ہے, جیسے ہم بولیں گے دروازہ کھلا ہے اسے بند کر دو, تو ہم ایک بار تو دروازہ کہیں گے, دوسری بار میں ہم اس کے لیے ضمیر استعمال کرتے ہیں نا. تو اگر میں کہنا چاہتی ہوں وہ کھلا ہے, ٹھیک ہے, دروازے کی جگہ وہ کھلا ہے کہنا چاہتی ہوں, امریا جنت, تو میں کیا کہوں گی؟ امریا جنت. سونیا خان میں کیا کہوں گی الباب مفتوح کو؟ میم کہیں گے ہوا مفتوح. ہوا مفتوح. ویری گڈ ماشاء اللہ. اچھا ساجدہ آصف اگر میں کہنا چاہتی ہوں دو دروازے کھلے ہیں تو میں کیا کہوں گی؟ دو دروازے ہوں گے تو ہم کہیں گے البابانی مفتوحانی. اور ضمیر کے ساتھ ہما مفتوحانی. اوکے ماشاء اللہ. اچھا اگر میں یہ کہنا چاہتی ہوں
नसीम, अगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि दरवाजे खुले हैं, हुम मफ्तूहुना, आराम से सोचें, गैर आकिल की जमा के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? हिया मफ्तूहुना, गैर आकिल की जमा के लिए खबर क्या इस्तेमाल करते हैं? वाहिद मुअन्नस, तो क्या होगा? हिया, पहले तो मुझे अलबाब का बताएं क्या होगा, पहले तो जो है वही बताएं, पहले जमीर ना लगाएं। अलबाबूना मफ्तूहुना, अलबाबूना, क्या हमने अलअबवाबु, ऊना ऊना अलअबवाबु, का साउंड लगाया था हमने सॉरी, इनमें गैर आकिल में? अलअबवाबु अल अबवाबु मफ्तूहुना, मफ्तूहुना, फिर से मफ्तूहतन, सोचें, गैर आकिल की जमा के लिए वाहिद मुअन्नस। मफ्तूहतुन, ठीक है, आराम से सोच के जवाब देना होता है, ठीक है, क्योंकि ये ट्विस्ट है थोड़ा ना। जी अल अबवाबु मफ्तूहतुन, अब यहाँ पे जमीर लगाना है तो क्या लगाएंगे? जमीर भी क्या इस्तेमाल किए जाते हैं? वाहिद मुअन्नस। क्या करेंगे फिर? हिया मफ्तूहतुन, हिया मफ्तूहतुन, ठीक है। जी अच्छा मिसेस कौसर, अगर मैं कहना चाहती हूँ कि द पेन्स आर न्यू, पेन्स जो हैं वो नए हैं, बहुत सारे पेन्स। जी मिसेस कौसर। बिस्मा, अगर मैं कहना चाहती हूँ कि द पेन्स आर न्यू, अल अक़लामु जदीदतुन, अल अक़लामु जदीदतुन, और अगर मैं उसके लिए जमीर इस्तेमाल करना चाहूंगी तो हिया जदीदतुन। हिया जदीदतुन। माशाल्लाह, समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबके? ठीक है, तो हमने देखा कि किस तरह से हम जो गैर आकिल है वहां पर भी हुआ और हिया का इस्तेमाल ही करेंगे, ठीक है। अच्छा मैं कहना चाहती हूँ कि अल मुस्लिमूना सादिकूना, ठीक है, अल मुस्लिमूना सादिकूना। अब यहाँ पे अस्मा बीबी मुझे ये बताइए, अल मुस्लिमूना सादिकूना, इसमें अगर जमीर के साथ इस्तेमाल करूं तो कैसे करूंगी? हिया 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 मुस्लिमून, अल मुस्लिमूना सादिकूना, जी हिया मुस्लिमून, हिया मुस्लिमूना, मैं बोल रही हूँ कि जो मुसलमान मर्द हैं वो सच्चे हैं। हुम मुस्लिमून, आराम से देखें, हुम सादिकूना तो मुस्लिमून, सादिकूना ही रहेगा ना, ठीक है। जी मुस्लिम के लिए जमीर लाएंगे तो क्या लाएंगे? सॉरी, मुस्लिमूना के लिए जमीर लाएंगे तो क्या लाएंगे? हुम हुम लाएंगे, हुम ठीक है, हुम मुस्लिम लेकर आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हुम मुस्लिमून, मुस्लिमूना कहाँ से आएगा बच्चे? मुस्लिमूना की जगह तो हमने हुम लाए ना, खबर तो सादिकूना है ना। हुम सादिकून, सॉरी हुम, आराम से, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, हुम सादिकूना। हुम अब मुझे सादिकून। बताएं कि यहाँ पे क्या हम वाहिद मुअन्नस लाएंगे? जमीर के लिए, जी जमीर के लिए जी ये सादिकून के हिया सादिकून,
जमा के लिए जब जमा इस्तेमाल करते हैं तो वाहिद मुअन्नस लाते हैं ना? जी इसके लिए ज़मीर के लिए जी हिया सादिकून। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जब ये जमा है तो हम इसके लिए ज़मीर कौन सा लाएंगे? वाहिद मुअन्नस का लाएंगे? वाहिद हाँ वाहिद वाहिद मुअन्नस का लाएंगे। अच्छा, आपके पास नोट्स लिखे हैं कहीं पर जहां पर हमने लिखा था 6-7 पॉइंट्स लिखे थे कि गैर आकिल की जमा के लिए अरब? मैंने लिखा है क्लासें वो नहीं पॉइंट? ली थी ना कुछ टाइम। अच्छा, नहीं ली थी, चले कोई बात नहीं। बिस्मा बताएं मुझे। जी बिस्मा। काफी गैर आकिल की जमा के लिए उसमें वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल होता है, लेकिन जो मुसलमान है वो गैर आकिल नहीं है, इसलिए हम ही इस्तेमाल होगा। इसलिए हम ही इस्तेमाल होगा। ठीक है बेटा, हमने गैर आकिल जब होगा ना, गैर आकिल जैसे अबवाब, अकलाम, अखबार, अशजार, जब भी गैर आकिल की जमा होगी तो वहां पर वाहिद मुअन्नस लाएंगे, चाहे वो जमीर हो, चाहे वो खबर हो, चाहे वो इशारा हो। ठीक है, लेकिन जब आकिल है, कुछ आपको केसेस मिलेंगे, ठीक है, जहां पर इस तरह से आकिल के लिए भी इस्तेमाल हुआ, लेकिन वो बहुत रेयर है, एक्सेप्शनल केस होगा। अदरवाइज अगर देखा जाए तो गैर आकिल की जमा के लिए हमेशा वाहिद मुअन्नस लाया जाता है, और आकिल की जमा के लिए जो भी वो होगा, अगर ये मुजक्कर है तो मुजक्कर ही आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? आप मुझे ये बताएं, आप जुमला बना लेंगे ना? बहुत सारे बना लिए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चलें एक और कर लेते हैं, ठीक है, लास्ट, उसके बाद एक नई चीज शुरू करेंगे इंशाल्लाह। कौन जवाब देगा? शाइस्ता बानो। मैं कहना चाहती हूँ कि खिड़की खुली है। शाइस्ता बानो। अच्छा, आज बहुत सारे लोग माइक्स अनम्यूट नहीं कर रहे, क्यों भाई? जी शाइस्ता। आपकी आवाज नहीं आ रही शाइस्ता। रिफत, खिड़की खुली है। अन्नाफिज़तु मफ्तूहतुन। अन्नाफिज़तु मफ्तूहतुन। अच्छा, अब ज़मीर के साथ हिया मफ्तूहतुन। हिया मफ्तूहतुन। अच्छा, वेरी गुड, माशाल्लाह। अच्छा इरम, अगर मैं कहना चाहती हूँ मैं बैठी हूँ और वो दोनों खड़े हैं, मैं बैठी हूँ और वो दोनों खड़े हैं। अना जालिसतुन हुमा क़ाइमानी। और ये और का ट्रांसलेशन? वाह। अना जालिसतुन व हुमा क़ाइमानी। वेरी गुड, माशाल्लाह। अब देखें, जिन लोगों ने अभी पहली बार अरबी पढ़ना शुरू किया है, इतना बड़ा सेंटेंस अरबी में बनाना, ये आप लोगों को लगता है ना कि एक बहुत बड़ा एक ये कहें कि प्रोग्रेस का साइन है। तो अब सोचें, जब हम कुरान में हम लोग खुद उस चीज का तर्जुमा कर लेंगे, वर्ड्स को समझेंगे, उनके मीनिंग्स देखेंगे, फिर हम देखेंगे अच्छा यहाँ पे देखें जालिसतुन क्यों इस्तेमाल किया और क़ाइमानी क्यों इस्तेमाल किया, तो कितनी ज्यादा खुशी होगी ना। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम देखें, हमने बात की कि मुब्तदा होता है मारफा, ठीक है, और मारफा में हमने सबसे पहले अलम के साथ, फिर दूसरा मुअर्रफ बिल लाम के साथ, तीसरा किसके साथ बनाया था? जमाइर।
اسماء اشارہ इशारा के साथ, और चौथा किसके साथ बनाया? ज़मीर ज़मीर के साथ। ठीक है, ये 4 हमने बना लिए। 5 सीखे थे, 5वां क्या था? इसमें मौसूल। इसमें मौसूल। ठीक है, तो अब हमें मुब्तदा की जगह इसमें मौसूल रखना चाहिए, है ना? लेकिन अब यहाँ पर एक चीज समझ ले, माइक्स म्यूट करें, कि जो इसमें मौसूल है उसके साथ वो कभी अकेला नहीं आता। इसमें मौसूल 99% जुमला फेलिया में आता है। इसमें मौसूल 99% जुमला फेलिया के साथ आता है, अकेला नहीं आता। तो अब बताएं, क्या हम इसमें मौसूल पढ़ सकते हैं अभी? क्या हमने जुमला फेलिया पढ़ लिया? नहीं पढ़ा ना, तो अब हम इसको बाद के लिए रखते हैं। ठीक है, जब हम जुमला फेलिया पढ़ लेंगे तब इंशाल्लाह फिर हम मौसूल के साथ हम फिर इस तरह से हम बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो पूरा जो होगा वो जुमला फेलिया में होकर आएगा। ठीक है, कैसे आएगा, क्या होगा, जुमला फेलिया क्या होता है, फेल क्या होते हैं, उनकी पूरी गर्दान क्या होती है, इंशाल्लाह जब हम वो पढ़ेंगे तब हम इसमें मौसूल पढ़ेंगे। अब मुझे एक बात बताइए आप लोग, कि आप लोग क्या चाहते हैं? अब इसके बाद आप लोगों का टेस्ट लिया जाए, या अभी पहले मुरक्कब हो जाए और उसके बाद मतलब और हम पढ़ लें एक और टॉपिक, उसके बाद टेस्ट हो? आप ही पहले टेस्ट हो। अभी टेस्ट ले लें, क्योंकि ये अब चीजें थोड़ी ये थोड़ा मुश्किल है तो इसलिए हो जाए। अच्छा, आप लोग चाहते हैं पहले टेस्ट हो जाए? जी जी। यानी हमने मुब्तदा में जितनी चीजें रखी हैं उन सब को रख के आप लोगों का टेस्ट ले लिया जाए, ऐसा चाहते हैं आप लोग? प्रीवियस भी जो पढ़ चुके हैं, आगे भी जो अभी तक पढ़ चुके हैं, सबका टेस्ट। हाँ हाँ, मतलब प्रीवियस तो हो गई उसमें, लेकिन अभी तक हमने जितने जुमला इस्मिया में किया है वो सब हो जाए आप लोगों के साथ, ये चाहते हैं आप लोग? जी आप चले, मेरा इरादा तो नहीं था ऐसा, लेकिन जब आप लोग कह रहे हैं तो चले ऐसे ही कर लेते हैं। तो फिर अभी नया टॉपिक नहीं पढ़ते हम लोग, ठीक है? तो हम लोग एक बार ये चीजें रिवाइज कर लेते हैं। चलें, फिर हम ये चीज यहीं पे मतलब यहीं तक रखते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं, चले अब मैं आप लोगों से सिर्फ पूछती जाती हूँ और मुझे आप लोग बताते जाएं। आपकी बात पूछनी थी। हाँ जी, पूछिए। सॉरी, आपने मुझे कहा था ना, तो मेरे ना मोबाइल बहुत हैंग कर रहा था, तो मैं वो कर नहीं सकी थी। सॉरी, बहुत माजरत। चले, माजरत एक्सेप्टेड। ठीक है, चले कोई नहीं, अब आपसे पूछ लेते हैं। चले उसमें अब आप ही बता दीजिए। चले मुझे जवाब दीजिए। आप ही। जी जी जी, मुझे बताइए, किताबें नई हैं। कुतुबुन जदीदुन। किताबें, ठीक है, फिर नई, फिर हैं। मुब्तदा क्या होगा इसमें? मुब्तदा कुतुबुन होगा। अच्छा, एक मिनट, मुब्तदा होगा कुतुबन। मुब्तदा की 2 इम्पोर्टेंट कंडीशंस क्या है? उसके बाद ये जो है ना, वो मतलब जिन्स में जो है ये मुज़क्कर होगा। नहीं, 2 इम्पोर्टेंट कंडीशंस मुब्तदा की। मुब्तदा की 2 इम्पोर्टेंट कंडीशंस क्या हैं? वो मार्फा और नकरा होता है। मुब्तदा नकरा होता है? नहीं, मार्फा होता है बजे। तो कुतुबुन नकिरा है या मार्फा? मार्फा। कुतुबुन जी, अभी मार्फा होगा। कुतुबुन जी, कुतुबुन मार्फा होगा। फिर से एक सेकंड। सॉरी, अभी नकरा होगा। तो मार्फा कैसे बनेगा? जी सॉरी, अगर नकरा बनाना होगा तो मार्फा बनाना होगा तो अल लगा देंगे। वेरी गुड, तो क्या हो जाएगा?
अल कुतुबु। अल कुतुबु। अच्छा, अब जब हम बात करते हैं खबर की, खबर क्या होता है? खबर जो है वो मार्फा होता है। खबर भी मार्फा, मुब्तदा भी मार्फा? नहीं, यहाँ पे सॉरी नकरा होता है। आराम से आराम से आराम से, खबर नकरा होती है। अच्छा ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अल कुतुबु जदीदुन। अल कुतुबु जदीदुन। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जब हम बात करते हैं गैर आकिल की जमा की, तो उसके लिए खबर क्या आती है? उसके लिए खबर जो है वो नकर आती है। और वाहिद होती है। और जिन्स में क्या होती है, मुजक्कर या मुअन्नस? मुअन्नस होती है। तो वाहिद भी, मुअन्नस भी, नकिरा भी, तो क्या हो जाएगा जदीद का? जदीदुन, जदीदातुन। जदीदतुन। तो पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? अल कुतुबु जदीदातुन। अल कुतुबु जदीदतुन। ठीक है, आ गया समझ में? जी आपी। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं, चले अच्छा ये तो डन हो गया कि अब आप लोगों का एग्जाम यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, जो हमने जुमला इस्मिया बनाना सीखा, मेरा इरादा नहीं था लेकिन आप सभी कह रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम लोग एग्जाम की डेट फाइनलाइज कर लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा रिवीजन, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस आप लोगों की ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, आप लोगों की क्लासेस में देखती हूँ ग्रुप में माशाल्लाह बहुत प्रैक्टिस आप लोगों की हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि इसके लिए एक रिवीजन की क्लास की रिक्वायरमेंट है आप लोगों को। आप लोग एक बार सारे जितने भी लेक्चर्स हैं उनको सुन लीजिए। ठीक है, ग्रुप के अंदर आप लोगों की प्रैक्टिस होती है, उसको एक बार देख लीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत है। ठीक है, तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप लोगों को फिर एग्जाम की डेट दे दी जाएगी। इज इट ओके फॉर यू ऑल? ठीक कैसे है, होगा एग्जाम वो जी जो आपी। रिटन वाला? एग्जाम आप लोगों का रिटन भी होगा, ओरल भी होगा। ठीक है, तो फिर एग्जाम की डेट भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी की आप लोगों को दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपकी इतना प्रीवियस कुछ भी रिवीजन सारा आएगा? नहीं आना चाहिए, प्रीवियस नहीं आएगा नहीं तो आना, भूल नहीं जाएंगे। आना चाहिए जी। जी, तो प्रीवियस भी आएगा इंशाल्लाह, वो फिर मैं डिसाइड करके आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट वीक हम लोग रिवीजन की क्लास लें या फिर आप लोगों के साथ मतलब अभी फिर इसी हफ्ते में टेस्ट ले लें। जैसा भी होगा इंशाल्लाह मैं डिसाइड करके आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, आप ये क्लास ले लें तो अच्छे। हाँ मुझे यही उम्मीद है आप लोगों से। ठीक है, तो हम लोग एक काम करेंगे, नेक्स्ट वीक हमारी जो नेक्स्ट वीक होगी उसमें हम लोग हमारी क्लास में इंशाल्लाह डे 1 से जो हमने पढ़ा है, ठीक है, तो हम उन सारी तमाम चीजों से लेके जुमला इस्मिया का हमने अभी जो ज़मीर लिया है वहां तक एक रिवीजन कर लेंगे इंशाल्लाह। एक अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा और उसके बाद फिर एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तैयारी आप लोग अभी से शुरू कर दें, कॉन्सेप्ट्स अपने सारे क्लियर कर लें। ठीक है, जी आपकी अच्छा जगह चले, अब मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि चले जल्दी जल्दी बताते जाएं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, वैसे ही बताते जाएं। स्क्रीन करते हैं ऑफ। ओके, चले अब जल्दी जल्दी सब बताते जाएं। ठीक है, मैं खड़ा हूँ। अना कायम, मैं खड़ी हूँ। मैं खड़ी हूँ। जिनके घर के पीछे इतनी सारी बर्ड्स चहचहा रही हैं वो अपना माइक फौरन म्यूट कर लें। ओके, अच्छा ये बताएं, आप दोनों खड़ी हैं। नहनु काइमत। हुमा काइमतानी। नहीं, ये वर्क नहीं कर रहा भाई।
یہ ورک نہیں کر رہا، جلدی جلدی انتما میں پوچھتی ہوں. قائمان، أنتما قائمتان. قائمان. اچھا سب 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 میوٹ کریں، میں فوراً بولتی جاتی ہوں، جس سیکوینس میں نام یہاں پر ہے اسی سیکوینس میں پوچھتی جاتی ہوں. آمنہ حفیظ وہ دونوں کھڑے ہیں، جلدی جلدی، وہ دونوں کھڑے ہیں. امریہ جنت وہ دونوں کھڑے ہیں. ہما قائمانی. اتنا ٹائم نہیں دوں گی، جلدی جلدی بتانا. امریہ جنت وہ دونوں کھڑی ہیں. اسما بی بی وہ دونوں کھڑی ہیں. هما قائمتان. بسما تم کھڑی ہو. تو تم کھڑی ہو. أنت قائمة. تم کھڑی ہو. أنت قائمة. فضیلہ تم کھڑے ہو. أنا تم کھڑے ہو. یو آر اسٹینڈنگ، تم کھڑے ہو. أنت أبي. انتا کیا؟ پورا سینٹنس بولیے. أنت قائم. انتا قائم. فوزیہ وہ کھڑی ہے. ہیا قائم، ہیا قائماتن. ہی قائمۃ. انشا ہم دو کھڑی ہیں. ہم دو کھڑی ہیں. ارم ہم دو کھڑی ہیں. نحن قائمتانی. ویری گڈ. کشف ہم سب کھڑی ہیں. ہم سب نحن کھڑی ہیں. قائمتان. ہم سب کھڑی ہیں. پھر سے. کشف پھر سے. هما قائمتان. مسز کوثر کشف نے کیا غلطی کی ہے؟ ہم سب کھڑی ہیں. جی نحن قائمات. نحنو قائماتن. ٹھیک ہے کشف، نحنو ہم سب کے لیے اور کھڑی ہیں مؤنث ہے نا تو قائماتن. ٹھیک ہے. جی آپ ہی. اچھا مسز کوثر ہم سب مسلمان ہیں عورتوں کے لیے. نحن مسلمات. جی. نسیم میں سچی ہوں. أنا صادقة. ویری گڈ. راشدہ تم سب سچی ہو. أنتن صادقات. انتن صادقات. ویری گڈ ماشاء اللہ. رفت ہم سب عورتیں صالح ہیں، نیک ہیں. ہم سب عورتیں نیک ہیں. انا ہم سب عورتیں. ہم کے لیے آئے گا نحنو اور عورتوں کے لیے آئے گا نیک ہے، نیک نیک نیک. اچھا. صالحات. نحن صالحات. اچھا ساجدہ آصف یہ بتائیں وہ پہاڑ ہے. ہوا جبال. ہوا جبل. ایک پہاڑ ہے. اشارہ کرا ہے نا میں نے، وہ پہاڑ ہے. ہوا ابھی اشارہ اشارہ. اچھا ذالکا. ذالکا جبل. ویری گڈ. شبینہ یہ گھڑی ہے. هذه ساعة.
हाज़िही साअत, ठीक है। शाहीन, शाहीन मुझे बताएं, ये कलम है, हाजा कलमुन, ये बहुत सारे कलम है। हाजिही अक़लामुन। वेरी गुड। शाइस्ता, ओके, ये दरवाजा है, शाइस्ता ये दरवाजा है। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप रिजॉइन करें। सोनिया ये दरवाजा है, हाजा बाबुन, ये दरवाजे हैं, हाजा ये अबवाब, दरवाजे हैं। ये हमेशा याद रखें, गैर आकिल की जमा होगी तो आपने वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल करना है, चाहे ज़मीर हो, चाहे इशारा हो, चाहे खबर हो, और पूरी एक लंबी लिस्ट थी। तो ये दरवाजे हाउलाई, हैं। वाहिद मुअन्नस, वाहिद मुअन्नस, हिया नो सॉरी, हाजिही, पूरा बोले, हाजिही अबवाब, हाजी अब्वाबुन, ठीक है। ठीक है। तो ये प्रैक्टिस तो आप लोगों की ग्रुप में हो जाएगी। मुझे लगता है कॉन्सेप्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है आप लोगों के। बस प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को आकिल गैर आकिल की जमा में, ठीक है, उस पर थोड़ी सी मेहनत कीजिए। अच्छा, मैं देखती हूँ कि कोई चीज इसमें रह तो नहीं गई मेरे नोट्स में से, जो मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को करवा दूं। नहीं, तकरीबन सारी ही चीजें हमने इंक्लूड कर ली हैं। तो ठीक है, यहीं तक रखते हैं क्लास को इंशाल्लाह, और बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, बहुत सारा ख्याल रखिए। आप लोगों को अगर रिवीजन क्लास चाहिए तो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीक डे 1 से जो कुछ हमने पढ़ा है उसको लेके अभी तक इंशाल्लाह रिवाइज करते हैं। फिर आप लोग एग्जाम चाहते हैं तो ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। रिटर्न आप लोगों ने देना है, जैसे लास्ट टाइम हुआ था, एक रिटर्न होगा आप लोगों का, प्लस एक आप लोगों का ओरल होगा, ठीक है। बहुत अच्छे से मेहनत करके बहुत अच्छे से आप लोगों ने करना है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की परफॉर्मेंस से मैं खुश हूँ, ठीक है। अल्लाह ताला आप लोगों की काविशों को कबूल फरमाए। और वो बच्चियां जो सिर्फ रिकॉर्डिंग सुनती हैं उनसे भी मैं ये कहूंगी कि रिकॉर्डिंग को बहुत अच्छे से सुन के अपने नोट्स बनाएं, ठीक है। और वो लोग जो ना रिकॉर्डिंग सुनते, ना क्लास में आते, ना टास्क करते, जो कुछ भी नहीं करते, अल्लाह ताला से मैं भी दुआ करती हूँ और आप लोग भी दुआ कीजिए कि वो इस चीज के इम्पोर्टेंस को समझ जाएं, ठीक है जी। तो बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल करीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिमा फीहि मिनल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।